Yeah, welcome, dear students, for a lesson on one-word substitutions. In the previous session, we saw vocabulary, how to build words by using the method of conversion. Today, we shall see another interesting area where the words are formed. That means words substitute a phrase. That means in the place of a long sentence, that means where 4 or 5 words are used, we can use single word itself. That is called, the process is called one word substitution. When we don't know much in any language, or when we don't have much vocabulary in any language, generally what happens is we go on speaking by using many words, other words. But if you are good at vocabulary, the exact word you can use. Understand? So to build vocabulary, we must know that one word substitution is one very good area. Okay, so let me share you the screen. What is one word substitution? One word substitution is the use of one word in place of wordy phrase in order to make the sentence structure clearer. That means in the place of a phrase. What is a phrase? Phrase is group of words. That means group of many words is called phrase. In the place of a phrase, we use only single word. That means if we have command over words, then only we can use. Otherwise, what happens, we go on speaking something. We generally don't convey the meaning to others because we may use the wrong words. So if you know how to use the right word in the place of phrases, you are set to have good vocabulary. So one word substitution is the use of one word in place of a wordy phrase in order to make the sentence structure clearer. The meaning with the replacement of the phrase remains identical. That means, for example, a place where many books are available. What is it? A place where many books are available. In junior college you have, and in every village also it will be available. There will be some newspapers, magazines kept in almirahs. People go and read. So a place where many books are available. What is that one? Tell me. Or a book where you find the meanings of difficult words. What is that one? A book in which you find difficult words. Are you able to hear me, students? Please respond. A place where books are available. Many books are available. What is that place called? Or a place where people go? Library, sir. Library. Yeah, please answer. Library, very good. A book where the meanings of difficult words is found. Book in which you find the meanings of difficult words. Dictionary. Dictionary, that's it. Am I very fast?
Is my language very fast or difficult to understand? Please to understand that this is English class. I cannot go on translating each and every word. You must listen properly. Okay, fine. So a book, a place where many books are available is called library. A book where you find the meanings of difficult words is called dictionary. That means if you want to say, hi friend, I am going to a place where many books are available. Is it the easy way, or hi friend, I am going to library? Is it the easy way? Which one is the one? First sentence is easy or second sentence is easy? అర్థమవుతుందా? ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు ఏ ప్లేస్ వేర్ మెనీ బుక్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అని మీ ఫ్రెండ్కి చెప్పేవు అనుకో, ఎక్కడికి వెళ్తున్నావంటే అతనికి అర్థం కావడానికి టైం పడుతుంది. సింపుల్ గా అదే అర్థం వచ్చేటట్టుగా ఏం చెప్పొచ్చు నువ్వు? సింపుల్ గా ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు లైబ్రరీ. లైబ్రరీ అంటే లైబ్రరీ అనేది ఏమిటి? ఏ ప్లేస్ వేర్ మెనీ బుక్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అనే మొత్తం ఇన్ని వర్డ్స్ తో కలిగినటువంటి ఒక ఫ్రేజ్ కి సరి సమానమైన అర్థం ఇచ్చే ఒకే వర్డ్ ఏంటది? లైబ్రరీ. వాట్ ఈస్ దట్ అన్నాడు అనుకో, దిస్ ఈజ్ ఎ బుక్ విచ్ కంటైన్స్ ద డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ మీనింగ్స్ అని అన్నావు అనుకో, వాడికి అర్థం కాదు బుర్రకు. దాని బదులుగా సింపుల్ గా నువ్వేమని చెప్పచ్చు? దిస్ ఈజ్ ఏ డిక్షనరీ అని చెప్పొచ్చు కదా. అలాగే ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు ఏ ప్లేస్ అవర్ లెక్చరర్స్ టేక్ క్లాసెస్ అండ్ స్టూడెంట్స్ అటెండ్ ద క్లాసెస్ అన్నావు అంటే దాని అర్థం ఎక్కడికి వెళ్తున్నట్టు నువ్వు? పొద్దునే బయలుదేరావు, కాలేజ్. సింపుల్. అండర్స్టాండ్? కాలేజ్, ఏ ప్లేస్ వేర్ ద లెక్చరర్స్ టీచ్ లెసన్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ అటెండ్ ఫర్ లెర్నింగ్ ఈస్ కాల్డ్ కాలేజ్. Understand? Or a place where devotees go to pray the God. A place where many devotees come to pray the God. చర్చ్ అనుకుంటా. A place where many people come, many devotees come to pray the God. God. Church or temple, sir. Church or temple. Very good. Church or temple, sir. Church or temple. Understand? అంటే ఏ ప్లేస్ వేర్ మెనీ పీపుల్ కమ్ టు ప్రే ద గాడ్ అనే పెద్ద సెంటెన్స్ కి బదులుగా ఒక్క వర్డ్ వాడాము. ఏంటది? టెంపుల్ అని కానీ చర్చ్ అని కానీ. దాన్నే ఏమంటారంటే వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంటారు. అంటే భాష మీద పట్టు ఉంది ఒకరికి అని తెలియాలి అని అంటే వొకాబులరీ రావాలి. వొకాబులరీ అంటే ఏంటో చెప్పాను నిన్న, పదజాలము. ఒక భాషలో ఉండే పదకోశాన్ని వొకాబులరీ అంటారు. సో వొకాబులరీ ఎలా బిల్డప్ అవుతుంది అని అంటే మనం పికప్ చేసుకోవాలంటే ఏంటి? ఈ ఇంగ్లీష్ లో ఈ ప్లేస్ ని ఏమంటారు, ఇంగ్లీష్ లో ఈ అంశాన్ని ఏమంటారు, ఇంగ్లీష్ లో ఈ పదార్థాన్ని ఏమంటారు, ఇంగ్లీష్ లో ఈ పరిస్థితిని ఏమంటారు. ఇలా మనం అవుట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మనం నేర్చుకుంటూ వెళ్ళాలి. కనుక వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ బాగా వస్తే కనుక మీరు ఇంగ్లీష్ చాలా చక్కగా మాట్లాడగలిగే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు, హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అదొక మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్. ఆ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో ఎవరిని కలవాలనుకుంటున్నారు అని అన్నారు అనుకోండి, ఐ వాంట్ టు మీట్ ఏ డాక్టర్ హూ ఈజ్ స్పెషలిస్ట్ ఇన్ ట్రీటింగ్ హార్ట్ అన్నారు అనుకోండి, ఇంత వినేటోడికి అవతల వాడికి హార్ట్ ఆగిపోతుంది. అక్కడ చాలా రకాల స్పెషలిస్ట్ ఉంటారు. ఎవరిని కలవాలి అని అంటే కనుక ఐ వాంట్ టు మీట్ ఏ డాక్టర్ హూ ఈజ్ స్పెషలిస్ట్ ఇన్ హార్ట్ అనే బదులుగా సింపుల్ గా ఒక మాట వాడితే సరిపోతుంది. ఐ వాంట్ టు మీట్ ఏ కార్డియాలజిస్ట్. I want to go to cardiology department. I want to meet a cardiologist. అంటే cardiologist అంటే ఎవరు? A person who is specialist in treating the patients with heart ailments.
గుండెకి సంబంధించిన వ్యాధులు ఉన్న వాళ్ళని ట్రీట్ చేసే డాక్టర్ కి ఒక స్పెషల్ పేరు ఉంది. కేవలం డాక్టర్ అని అన్నాం, అతను ఏమంటామంటే కార్డియాలజిస్ట్ అంటాం. దీని మూల ఇలా తెలియడం మూలాన వొకాబులరీ బాగా రావడం మూలాన ఫ్లూయెన్సీ ఉంటుంది. ఫ్లూయెన్సీ అంటే ఏంటంటే అప్పటికి ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నామో అది స్పీడ్గా వస్తుంది. పదములు రాలేదనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ ఒక్కోసారి ఫ్రెండ్స్ నేమ్స్ మర్చిపోతాం. వాళ్ళ సందులోకి వెళ్ళాం, వాళ్ళ ఇంటికి ఆ సందులో వెతుకుతున్న వాళ్ళ ఇల్లు ఎక్కడ అని, ఎవరి ఇల్లు కావాలమ్మా అన్నారు. ఒక అబ్బాయి పొడుగ్గా ఉంటుంది కదండి, బిఎస్సి సెకండ్ ఇయర్ చదువుతాడు, కొత్తూరు సెంటర్కి వస్తూ ఉంటుందండి, గ్రీన్ సైకిల్ మీద వస్తుందండి, పొడుగ్గా ఉంటుంది, నల్లగా ఉంటుందండి, 2 జడలు వేసుకుంటే, ఇన్ని గుర్తులు చెప్పాలి. దానికి బదులుగా అమ్మాయి పేరు గుర్తుంది అనుకో, ఫలానా శ్వేతని కలవాలండి, ఆ శ్వేత వాళ్ళ ఇల్లు ఇదమ్మా అంటారు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అని అంటే, భాష బాగా వచ్చు అనే దానికి గుర్తు ఏంటి అంటే వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ లేదా ఇతర వొకాబులరీ బాగా డెవలప్ కావడం. సో వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఫార్మ్ an essential part of vocabulary. మీకు పదాలు వచ్చు అని అనడానికి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ తెలిస్తే అది ఒక గుర్తు. As the name suggests, questions based on this concept ask you to replace a given sentence with an appropriate word. అంటే మొత్తం సెంటెన్స్ లేదా ఫ్రేజ్ కి బదులుగా ఒక్క వర్డ్ యూస్ చేస్తే సరిపోతుంది. అప్పుడు బాగా అర్థం అవ్వాల్సిన వాళ్ళకి స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది. Such questions frequently feature in the verbal section of many competitive exams. ఎందుకని ఈ ప్రాక్టికల్ గా కూడా మనకి కేవలం మాట్లాడడానికి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కే కాదు, ఈ రోజుల్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు. ఏదైనా బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కి వెళ్ళాలన్నా వేటిలోనైనా కానీ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ సెక్షన్ చాలా డిఫికల్ట్ సెక్షన్, చాలా ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్. కనుక అసలు ఇలా సెంటెన్స్ కు బదులుగా ఒక్కొక్క వర్డ్ వచ్చేటటువంటివి ఏముంటాయి మనం అనేది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఒక్కొక్క ఫీల్డ్స్ లో ఉండేటటువంటి ఆ వివిధ రకాల వెరైటీ పదాలు ఏమున్నాయో చూద్దాం. ఐ విల్ షేర్ విత్ యూ అనదర్ డాక్యుమెంట్. Okay, let me share that Word document now. So earlier I was explaining you that there are certain sections Are you able to see the document now? Hello? Yes, sir. Okay, fine. Please note down also important ones. Take a screenshot and try to note them down also. These are very important ones. Okay, now we are looking at the fields of study. We know as degree students, you know pretty well that there are different studies. You have different groups. MPC, that means mathematics, physics, chemistry. And BZC, botany, zoology, chemistry. HEP, history, economics, political science. Understand? And BCom, commerce, we know. So all these are different fields of studies.
And there are many other subjects also: biology, geology, zoology, psychology. Like that, many words are there. So what do these words mean? Please do understand that in Greek language, logos means study. Logos, logos means study of something. So if you put something before that logi, automatically study of that field. Let's see one by one. See here, lithography, printing using a stone or a metal plate with a completely smooth surface. What is it called? Printing using a stone or a metal plate with a completely smooth surface. What is it called? It is given here. Lithography. Lithography. Why it is called lithography? You know, graphy means writing or drawing something. How do we draw? With the help of a stone or a metal plate. Hence it is called lithography. Wherever you get the word lith, it refers to a stone. Understand? Or a metal, something. So printing using a stone or a metal plate with a completely smooth surface is called lithography. Next one. Mapping of Earth and its formation. What is it called? Geography, sir. Geography. Very good. Geography. Geography or geography. So geo means earth. Graphy means drawing or picture. That means mapping of earth and its formation is called geography. So the field of study about the maps of earth, it's called geography. Next one. Art related to ornate, good handwriting. What is it called? Calligraphy. Note down that one. Calligraphy means beautiful handwriting. Some people write the curved letters in such a beautiful manner as a design. You can see them on pictures also. On name boards also, you can see the carved letters will be there in a wonderful design. It is called calligraphy. Understand? Calligraphy. And scientific study of bodily diseases. I told you, study about diseases. Disease means what? Disease. Vyadhi, sir. Yeah, this sir. Vyadhi, very good. Understanding, ailment. Understand? So, bodily disorder in our health, it is called disease. There are many diseases. Scientific study of bodily diseases. అంటే మనకి వచ్చే వ్యాధులని శాస్త్రీయంగా అధ్యయనం చేస్తే దాన్ని ఏమంటారట? పాథాలజీ. లాజీ అని ఎప్పుడు వచ్చినా చెప్పాను మీకు, స్టడీ అబౌట్ సంథింగ్ అని. స్టడీ అబౌట్ pathos, study about diseases. Hence it is called pathology. Now, study of birds, it has a specific name. Study of birds. That means how many types of birds are there? What are the habits of birds? How do certain types of birds fly? Understand? All this study is called ornithology. Please note down, this is very important one. Ornithology. Next one, study of celestial bodies. Celestial means heavenly bodies. That means which are available in the space, not on the earth. అంటే అంతరిక్షంలో ఉండేటటువంటి
వివిధ రకాల పదార్థాలని అంటే గ్రహాలు, నక్షత్రాలు, ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఇట్లాంటి వాటిని అధ్యయనం చేయడాన్ని ఏమంటారు అని అంటే ఆస్ట్రానమీ. ఆస్ట్రానమీ. మరి అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళే వ్యక్తుల్ని ఏమంటారు? ఏమన్నా చెప్పగలరా? విన్నారా ఎప్పుడైనా? అంతరిక్షంలోకి స్పేస్ లోకి వెళ్ళే వాళ్ళని ఆస్ట్రోనాట్స్ అంటారు. అంటే ఆస్ట్రో అని ఎప్పుడు వచ్చినా దేనికి సంబంధించినది అనేది తెలుసుకోవాలి మనం. అంతరిక్షం. వెరీ గుడ్, అంతరిక్షానికి సంబంధించినది. అండర్స్టాండ్. ఆస్ట్రానమీ అంటేనేమో స్టడీ ఆఫ్ సెలెస్టియల్ బాడీస్, అంటే ఫిజికల్ స్టడీ. వేరేజ్ ఇంకొకటి ఉంది, ఇంకో ఫీల్డ్ ఉంది ఆస్ట్రో తోటి వచ్చేది, ఏమైనా చెప్పగలరా? ఆస్ట్రాలజీ. ఆస్ట్రాలజీ అంటే సాధారణంగా ఏమంటాం, దేన్ని అంటాం? జ్యోతిష్యాన్ని అంటాం. అంటే నక్షత్ర గమనాన్ని బట్టి ఒక మనిషి యొక్క భవిష్యత్తును చెప్పగలిగే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు? జ్యోతిష్ శాస్త్రం అంటాం. దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఆస్ట్రాలజీ అంటారు. ఆస్ట్రానమీ ఏమోను అంతరిక్ష శాస్త్రము, పరిశోధన శాస్త్రము. ఆస్ట్రాలజీ ఏమో జ్యోతిష శాస్త్రము. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ద డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్, స్టడీ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ కాయిన్స్, tokens, paper, money, etc. What is it called? Study of collection of coins. That means some people have a wonderful habit of collecting old coins or currency from different countries, tokens, stamps, paper money. It is called numismatics. Numismatics. Very important. Numismatics. Next one. Study of earth and rocks. Study of earth and rocks. What is it called? Geology. Geology. Geo. What is the meaning of geo? I told you. Geo means earth. Earth. Geo means earth. Logi means study. Study of earth. Geology. That's it. Next one. Study of election trends. Election trends means when elections take place, generally on the TV we get the reviews saying that in so and so state so and so party is going to win, or so and so person is going to become chief minister, or they are going to win these many seats. That is called psephology. Psephology. Please look at that word. P is silent. Just like in psychology, in psephology also P is silent. Next one. Study of flying aeroplanes. What is that called? Study of flying aeroplanes. That means flights, helicopters. If you are studying that science is called aviation science. Aviation. Next, study of handwriting. What is that one? Graphology. Why graphology? Logy means study. Graph means writing. I told you. Graphy means writing. So study about writing. Hence graphology. పదాలు ఎలా పుడతాయి అని అంటే ఇలా నేర్చుకోవాలి. గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇది ఊరికే ఎగ్జామినేషన్ కోసం నేను లిస్ట్ ఇచ్చేసి మిమ్మల్ని చదవమనడం కాదు. లాజీ అంటే లాగస్ నుంచి వచ్చినటువంటిది. ఆ సఫిక్స్ వచ్చిందంటేనే అదొక స్టడీ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దాని ముందుండేటటువంటి ప్రిఫిక్స్ ఉంటుంది వర్డ్, ఆ రూట్ వర్డ్ దేన్ని సూచిస్తుందో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. జియో అని అన్నామా అర్త్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆస్ట్రో అని అన్నామా స్పేస్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సైకి అని అన్నామా మైండ్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అప్పుడు సైకాలజీ అంటే ఏమిటి అంటే తెలిసిపోతుంది. స్టడీ అబౌట్ మైండ్. అండర్స్టాండ్? గ్రాఫీ హ్యాండ్ రైటింగ్. గ్రాఫాలజీ స్టడీ అబౌట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అంటే చేతి రాతని పరిశోధించి
మీ యొక్క సంతకాన్ని లేదా మీరు రాస్తున్న తీరును పరిశీలించి మీ మనస్తత్వాన్ని అంచనా వేస్తారు. అలాంటి వ్యక్తుల్ని ఏమంటారంటే, అలాంటి ఎక్స్పర్ట్స్ ని గ్రాఫాలజిస్ట్ అంటారు. అలాంటి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని గ్రాఫాలజీ అంటారు. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఎలా వచ్చింది? చాలా సింపుల్. గ్రాఫ్ అంటే రైటింగ్, ఇందాక చెప్పాను కదా. గ్రఫీ అంటే రైటింగ్, లాజీ అంటే స్టడీ. గ్రాఫాలజీ దేని స్టడీ చేస్తుంది? రైటింగ్ నే స్టడీ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ జెనెటిక్స్. జెనెటిక్స్ అంటే స్టడీ ఆఫ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్. అంటే మనలో ఉండే జన్యు శాస్త్రం అన్నమాట. అది జన్యువులని, జీన్స్ ని స్టడీ చేస్తుంది కనుక అది జెనెటిక్స్ అయింది. జీన్స్ స్టడీ చేస్తుంది కనుక జెనెటిక్స్ అయింది. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, స్టడీ ఆఫ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్. వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్? స్టడీ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజీ సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, లాజీ అంటేనేమో స్టడీ కదా, మరి ఇందులో హ్యూమన్ అనే దాన్ని తెలియజేసే పదం ఏమో అయి ఉంటుంది చెప్పండి. స్టడీ ఆఫ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ కదమ్మా. అంతే, వెరీ గుడ్. యాంథ్రోప్. యాంథ్రోప్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్, లాజీ అంటే స్టడీ. స్టడీ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే మనుషులు ఎలాగ పూర్వం ఆది మానవుల స్థాయి నుంచి నేటి వరకు ఒక ఆధునిక మానవుడిగా ఎదిగారో అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు? ఆంథ్రోపాలజీ. ఆంథ్రోపాలజీ. మీకు ఇంకో పదం చెప్తాను ఇక్కడ, ఫిలాంథ్రపిస్ట్ అంటారు. ఫిలాంథ్రపిస్ట్. ఆంథ్రోప్ అంటే ఏమిటి? మనుషులు కదా, లేదా ఫిలాంథ్రపీ అని ఉంది ఒక ఫీల్డ్. ఫిలాంథ్రపీ అంటే ఏమిటి అని మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు. ఇప్పుడు ఆంథ్రోప్ అంటే తెలిసింది కదా, మనుషులు. ఫిల్ అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా? లవ్ అని. లవ్ అబౌట్ ఎవరిని ప్రేమించడాన్ని ఫిలాంథ్రపీ అనొచ్చు. అంటే మనుషుల్ని ప్రేమించడం. మనుషుల్ని ప్రేమించడం ఏమిటి సార్ అని అంటే, సాటి మనిషి పట్ల లవ్ కలిగి ఉండడాన్నే ఫిలాంథ్రపీ అని అంటారు. అంటే చూడండి, మైక్రోసాఫ్ట్ బిల్ గేట్స్ కానీ లేకపోతే గూగుల్ దిగ్గజాలు కానీ వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే, వందల కోట్ల రూపాయలు ఏదైనా ఎయిడ్స్ రోగం తగ్గించడానికో లేకపోతే కరోనా వ్యాధిని అరికట్టడానికో డొనేషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళని ఏమంటారంటే ఫిలాంథ్రపిస్ అంటారు. ఎవరైనా మానవ సంక్షేమం కోసం కనుక ఎక్కువ దాన ధర్మాలు చేస్తూ ఉంటే అటువంటి వ్యక్తులను ఏమంటారు? ఫిలాంథ్రపిస్ట్ అంటారు. అలా చెయ్యడాన్ని ఏమంటారు? దాన ధర్మాలు చేయడాన్ని ఫిలాంథ్రపీ అంటారు. ఇవి చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏమిటంటే, మీరు రేపు పొద్దున కొత్త వర్డ్స్ ఎట్లా డెవలప్ అవుతాయో అర్థం చేసుకుంటారు. అంటే కొంత మనకి తెలిసింది అని అనుకోండి, ఈ రూట్ మీనింగ్ ఇది అని అన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు వెంటనే ఈ సఫిక్స్ మీనింగ్ ఇది, రెండిట్లకి కలిపారు కనుక దీని మీనింగ్ ఇది అయ్యి ఉండొచ్చు అని ఊహించడానికి పనికొస్తుంది. తద్వారా మీలో వొకాబులరీ పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, లాగస్ అంటే స్టడీ అనుకున్నాం కదా. ఫిల్ అంటే ఒక అర్థమేమో లవ్, ఇంకో అర్థం ఏంటంటే లాంగ్వేజ్. భాషలని చదవడాన్ని ఏమంటారంటే, భాషలను అధ్యయనం చేయడాన్ని ఏమంటారంటే ఫిలాలజీ. భాషల్ని అధ్యయనం చేయడాన్ని ఫిలాలజీ. ఇప్పుడు లాగి అంటే స్టడీస్, లాజీ అంటే మనకి తెలుసు. బయో అంటే జీవము, లాజీ అంటే శాస్త్రము. కనుక ఏంటి, బయాలజీ అంటే ఏమైంది? స్టడీ ఆఫ్ లివింగ్ థింగ్స్. అండర్స్టాండ్? అంటే జీవించి ఉండేటటువంటి వాటిని అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం. జీవించి ఉండేటటువంటివి ఏమిటి? మనుషులు, జీవులు అంటే జంతువులు, వృక్షాలు, ఇక చాలా ఉంటాయి కదా, అందులో కీటకాలు ఉంటాయి, ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇలాంటివి అన్నిటిని అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని మనం ఏమంటాం? జీవ శాస్త్రం అంటాం. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం? బయాలజీ అంటాం. ఎలా వచ్చింది ఆ పేరు అంటే, బయో అంటే లైఫ్, బయో అంటే లైఫ్, లాజీ అంటే స్టడీ, స్టడీ ఆఫ్ లివింగ్ థింగ్స్ కనుక బయాలజీ.
ఇప్పుడు ఒకటి మనం ట్రై చేద్దాం. బయో అంటే ఏంటి చెప్పండి. ఇప్పుడు మీనింగ్ నోట్ చేసుకున్నారు కదా, ఏంటి మీనింగ్? లైఫ్. లైఫ్. ఇందాక ఒకటి చెప్పాను, గ్రఫీ అంటే చెప్పాను. గ్రఫీ అంటే రైటింగ్ అని అన్నాను. రైటింగ్. బయోగ్రఫీ అంటే ఏంటి చెప్పండి? రైటింగ్ లైఫ్. రైటింగ్ అబౌట్ లైఫ్ అంటే ఒకరి జీవితాన్ని గురించి రాయడాన్నే జీవిత కథ, ఆత్మకథ అంటాం కదా. అంటే ఎవరికి వాళ్ళు రాసుకుంటే ఆత్మకథ అంటాం, అది వేరు, మళ్ళా చెప్తా. బయోగ్రఫీ అంటే గాంధీ గారి గురించి కథ రాశారనుకోండి, బయోగ్రఫీ అవుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, తమకి తాముగా పని చేయడాన్ని ఏమంటాం మనం? దేనికైనా ఓ యంత్రం తనకి తానే పని చేసేస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు మనం అంటాం, చాలాసార్లు అంటాం ఆటోమేటిక్ గా పనిచేస్తుంది అంటామా లేదా? ఆటో అంటే సెల్ఫ్, తనకు తాను. ఆటో అంటే సెల్ఫ్, తనంత తాను. ఆటో బయోగ్రఫీ. ఇప్పుడు చెప్పండి దీని ఈ అర్థం ఏంటి? గ్రఫీ అంటే రైటింగ్, బయోగ్రఫీ అంటే ఆటో అంటే సెల్ఫ్, అంటే ఇంకొకరి కథ నేను రాస్తే దాన్నేమో బయోగ్రఫీ అంటాం. నా కథే నేను రాసుకున్నాను అనుకో, నా జీవిత కథని ఆత్మ కథ అంటాం. దాన్నే ఏమంటారు? నాకు నేను సెల్ఫ్ గా రాసుకున్నాను కనుక ఆటో బయోగ్రఫీ. పదాలు ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. కేవలం ఊరికే ఎగ్జామినేషన్ లో వచ్చే 5 మార్కుల కోసం కాదు. పదాల పుట్టుకను నేర్చుకుంటే ఇంగ్లీష్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ చూద్దాం. బయాలజీ అయిపోయింది. థియాలజీ ఏమని అన్నారు? దేని అంటారు థియాలజీ అని? వేదాంత శాస్త్రం. స్టడీ ఆఫ్ రిలిజియన్. వెరీ గుడ్. అంటే మత శాస్త్రాలని అధ్యయనం చేయడాన్ని, మతాన్ని అధ్యయనం చేయడాన్ని థియాలజీ అంటారు. అంటే ఇందులో మతాన్ని సూచించే పదం ఏది చెప్పండి? పార్ట్ చెప్పండి. అయిపోయింది. వెరీ గుడ్. థియో. థియో అంతే. అందుకని థియోసాఫికల్ సొసైటీ అని మీరు సోషల్ స్టడీస్ లో చదువుంటారు. అనిబిసెంట్ అనే ఆవిడ దివ్య సమాజాన్ని స్థాపించింది అని చెప్తాం కదా. మనకి ఇంగ్లీష్ లో థియోసాఫికల్ స్టడీ అంటారు. అందులో ఏం చేసేవారు వాళ్ళు? భగవంతుడు గురించినటువంటి అధ్యయనం చేసేవారు. థియో అని అంటే ఏంటన్నమాట? రిలేటెడ్ టు రిలిజియన్. థియాలజిస్ట్ అన్నాం అనుకో, ఆయన ఏం చేస్తాడు? దేన్ని అధ్యయనం చేస్తాడు? బయాలజీ అంటే జీవశాస్త్రం. బయాలజిస్ట్ ఏం చేస్తాడు? జీవశాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేస్తాడు, జీవాన్ని అధ్యయనం చేస్తాడు. జియాలజీ అంటే భూగర్భ శాస్త్రం. జియాలజిస్ట్ ఏం చేస్తాడు? జియాలజీని అధ్యయనం చేస్తాడు. జియాలజీ అంటే మత శాస్త్రం. జియాలజిస్ట్ ఏం చేస్తాడు? మతాన్ని మతపరమైన అధ్యయనం చేస్తాడు. అది. నెక్స్ట్ ఎంటమాలజీ. ఎంటమాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్సెక్ట్స్. ఇన్సెక్ట్స్ అంటే స్మాల్ వన్స్, స్మాల్ యానిమల్స్, స్మాల్ లివింగ్ బీయింగ్స్. కీటకాలని అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం. కీటక శాస్త్రాన్ని ఏమంటారంటే ఇంగ్లీష్ లో ఎంటమాలజీ. ఇవన్నీ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. ప్రతిదీ ఇంపార్టెంట్. ఇది మాత్రం ఇంపార్టెంట్ అనడానికి ఏం లేదు. ఇప్పుడు మనకేమైంది? ఎంటమా అంటే కీటకము, స్మాల్ ఇన్సెక్ట్ అనే. నెక్స్ట్ స్టడీ ఆఫ్ సౌండ్ అండ్ సౌండ్ వేవ్స్. ఏంటది? ధ్వని శాస్త్రాన్ని ఏమంటారంటే అకౌస్టిక్స్ అంటారు. అకౌస్టిక్స్. స్టడీ ఆఫ్ సౌండ్ అండ్ సౌండ్ వేవ్స్. ఇందాక మనం ఆల్రెడీ చెప్పేసుకున్నాం ఇది ఆస్ట్రాలజీ అని. స్టడీ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ప్లానెట్స్ అండ్ స్టార్స్ ఆన్ హ్యూమన్ ఈవెంట్స్. అంటే మనిషి జీవితం మీద నక్షత్రాలు లేదా గ్రహాల యొక్క ప్రభావాన్ని అధ్యయనం శాస్త్రమే జ్యోతిష శాస్త్రం. ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారు దాన్ని? ఆస్ట్రాలజీ. నెక్స్ట్ వన్
study of the law of the flow of water and other liquids. Flow of water and other liquids. If it is studied scientifically, that field is called hydraulics. That field is called hydraulics. Hydro means, please remember, water. Hydro means water. So a field that studies about water is called hydrology. That is also there. But here, just like mathematics, mechanics, genetics, another field is there, hydraulics. It studies about flow of water and other liquids. Next one, study of the relation between the organism and their environment. It is called ecology. Ecology means Paryavarana Shastram. Study of the relation between the organism, that means human beings or animals, and their environment. అంటే ఒక జీవికి ఆ జీవి చుట్టూరా ఉండే పరిసరాలకి మధ్య ఉండే సంబంధాన్ని స్టడీ చేసే శాస్త్రమే ఎకాలజీ, పర్యావరణ శాస్త్రము. ఎకాలజీ, స్టడీ ఆఫ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఆర్గానిజం and their environment. Next one, study of various aspects of aging. Aging means becoming old. If you are studying that aging, that means how Telugu people are becoming old, how Tamilians becoming old, how Japanese live longer time. If you are doing a research, then it is called gerontology. Gerontology, that means study about old age or studying about aging. Next one, the science of time order. Chrono means order of time. That means 1947, 1948, 1949, 1950, 1960, like that. What is this one? Kala గమనాన్ని మనము ఒక పద్ధతిగా పట్టిక రూపంలో చదువుతున్నాం. అండర్స్టాండ్? దాన్ని ఏమంటారంటే కాల క్రోనాలజీ అంటారు. ద సైన్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఆర్డర్, క్రోనాలజీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ గివ్ యూ 3 years. I ask you to put them in chronological order. The years are 2000, 1998 and 1995. వీటిని క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్లో పెట్టండి అంటాను. ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి? 2000, 98, 1995 అని ఇచ్చాను కదా. క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్లో పెట్టండి అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏది వస్తుంది అని అంటే 1995, నెక్స్ట్ వచ్చే ఇయర్ ఏది 1998, ఆ తర్వాత వచ్చేది 2000. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ చూస్తామంటే మన హిస్టరీ బుక్స్ లో చూడండి, 1757 బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ, 1857 సిపాయి మ్యూటినీ, 1858 that means queen became our ruler, and 1885 Congress established, 1905 Bengal division. Understand? Like that, 1930 the round table meetings, 1942 Quit India movement, 1945 Cripps mission, 1947 India got independence. Understand? Like this we go on study history in chronological order. That means year by year, year by year. That is called chronology. Already we have seen this word, theology, study of religion. So the science of human development, already this also we have seen it. Anthropology. Anthrop means human being. Logy means study. Study about the evolution or development of human being is called anthropology. So now we have seen some fields. Let us see words used for various likes and dislikes. That means a person liking something or hating something. How they are called. How they are called. Very important ones. ఒక మనిషి మనస్తత్వాన్ని చెప్పాలి అని అనుకోండి, ఇలాంటి పదాలు మనకు తెలియాలి.
అప్పుడు అతని గురించి ఎక్కువ వర్డ్స్ యూజ్ చేయలేకుండా సింగిల్ వర్డ్ తోటి అతను ఎలాంటి వాడు చెప్పగలరు. ఇప్పుడు చూద్దాం వన్ బై వన్. వన్ హూ ఈజ్ ఎ బుట్ లిక్కర్ ఫ్లాటరర్. వన్ హూ ఈజ్ ఎ బూట్ లిక్కర్ అండ్ ఫ్లాటరర్. బూట్ లిక్కర్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? లిక్కింగ్ అంటే నాలుకతోటి ఏదైనా మనం తేనె తీసుకుంటాం, ఏమంటారు దీన్ని? మన తెలుగు పదం ఉంది, నాకడం అంటాం కదా. సో బూట్ లిక్కర్ అంటే ఏమిటి? అవతల వాళ్ళు బూట్లు నాకేవాడు అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? అవతల వాళ్ళు బూట్లు నాకడం అంటే నిజంగా వాడు బూట్లు తీసుకుని టచ్ చేస్తాడనా? కాదు, వాళ్ళని ఎప్పుడు చూసినా పొగుడుతూ ఉంటాడని, ఫ్లాటరీ చేస్తాడని. అలాంటి వాళ్ళని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారంటే సైకోఫాంట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. Sycophant means a person who is behind someone else and always says you are great, you are great, you are great. Oh, what a great person you are. ఎప్పుడు చూసినా పొగుడుతూ ఉంటారు. ఆ పొగుడుతూ చుట్టూ ఉండే భజన బృందాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారంటే సైకోఫాంట్స్ అంటారు. అలా చేయడాన్ని ఏమంటారంటే సైకోఫాన్సీ అంటారు. చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఒకరి చుట్టూరా చేరి భజన చేసే వాళ్ళని ఏమంటారంటే సైకోఫాంట్ అని, సైకోఫాన్సీ అని అంటారు. వన్ హూ హ్యాస్ కీన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్స్. ఒకరికి బాగా తిండి ఎక్కువ, తాగడం ఎక్కువ, ఇవి రెండు ఇష్టం అనుకోండి, అలాంటి వాళ్ళని ఏమంటారంటే గవర్నమెంట్. వన్ హూ హ్యాస్ కీన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ గవర్నమెంట్. నెక్స్ట్ వన్, ఆల్రెడీ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దిస్ వన్. లవ్ ఫర్ మ్యాన్ కైండ్. Anthrop means mankind, human beings. Phil means love. So love for mankind is called philanthropy. A lover of mankind is called philanthropist. అంటే మానవాళి మొత్తాన్ని ప్రేమించేటటువంటి వాడు. ప్రేమించడం అంటే ఊరికి నేను ప్రేమిస్తాను అంటే సరిపోదు. వారికి తన దగ్గర ఉన్న ఆస్తిపాస్తుల్ని విరాళంగా అందించేటటువంటి దాతల్ని, ఎక్కువగా సాయం చేసేవాడిని ఫిలాంథ్రపిస్ట్ అంటాం. అంటే మానవతావాదులు వాళ్ళంతా. Next, someone who loves collecting books. Someone who loves collecting books. మనం లాస్ట్ లెసన్ లో ఒకసారి మనం చెప్పుకున్నాం బిబ్లియోగ్రఫీ అని. గుర్తుందా ఎవరికైనా? బిబ్లియోగ్రఫీ అని దాన్ని మీకు టెస్ట్ లో క్వశ్చన్ గా కూడా ఇచ్చాను. గ్రాఫీ అంటే రైటింగ్, బిబ్లియో అంటే బైబిల్, బైబిల్ అంటే బుక్ అని చెప్పాను. చెప్పారు సార్. కనుక బుక్స్ ని వరుసగా రాస్తే దాన్నే బిబ్లియోగ్రఫీ అంటారు అన్నాం. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాం? హూ లవ్స్ కలెక్టింగ్ బుక్స్. పుస్తకాల పురుగు లేదా పుస్తకాల ప్రేమికుడిని బిబ్లియోఫైల్ అంటారు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వర్డ్? ఫిల్ అంటే లవ్, బైబిల్ అంటే బుక్, బుక్ లవర్. అండర్స్టాండ్? బిబ్లియోఫైల్ మీన్స్ ఎ పర్సన్ హూ లవ్స్ అండ్ హూ కలెక్ట్స్ మెనీ బుక్స్. చాలా పుస్తకాన్ని కలెక్ట్ చేసి అతని దగ్గర పెట్టారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ కెన్ సీ మెనీ బుక్స్ ఆర్ దేర్ విత్ మై almirahs. Understand? There are 3 almirahs here and 2 more almirahs inside. That means I am interested in collecting many books. So such persons are called bibliophiles. Understand? Next one who loves and admires the British. Britishers ke maro పేరు ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ పీపుల్. ఆ ఇంగ్లీష్ పీపుల్ కి మరో పేరు ఏంటంటే యాంగ్లికన్స్. కనుక వాళ్ళని ఏమంటారు? ఫిల్ అంటే లవ్ కదా. యాంగ్లోఫైల్ అంటే ఏంటి? బ్రిటిష్ వాళ్ళన్నా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళన్నా బాగా ఇష్టం చూపించే వాళ్ళని యాంగ్లోఫైల్ అంటారు. చూడండి, పదాలు ఎంత ఈజీగా కొత్త పదాలు పుడతాయి అని అంటే రూట్, ప్రిఫిక్స్, సఫిక్స్ల యొక్క మీనింగ్స్ మనకి బాగా తెలిస్తే, కొత్త పదం అంతకు ముందు పరిచయం లేకపోయినా అందులో పార్ట్ తెలిస్తే కొంతవరకు మనం మీనింగ్ ని గెస్ చేయగలము. నెక్స్ట్, ఫిలాండరర్. ఫిలాండరర్ మీన్స్ జస్ట్ లైక్ వాండరర్, వన్ హూ లవ్స్ వితౌట్ సీరియస్నెస్. అంటే ఎప్పుడు చూసినా ఆడవాళ్ళ వెనకనో ఎవరో పడుతూనే ఉంటాడు వాడు. ఎవరు కనబడితే వాళ్ళని ప్రేమించారంటూ ఉంటాడు అనుకోండి. సచ్ పర్సన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఫిలాండరర్స్. అండర్స్టాండ్? One who loves without seriousness. That means he says that he loved everyone. If not you, some other person I will love, no problem. Or I loved some other person yesterday and I will love you tomorrow and I will love another one tomorrow or day after tomorrow, like that. So one who loves
others without any seriousness is called philanderer. చూడండి ఇంట్రెస్టింగ్ వర్డ్స్. ఎవరి గురించో మనస్తత్వాన్ని చెప్పాలనుకోండి, యూ కెన్ సింప్లీ యూజ్ దట్ సింగిల్ వర్డ్. ఫాండ్నెస్ టువర్డ్స్ విమెన్, ఆడవాళ్ళంటే బాగా ఎక్కువ ప్రేమ ఉండేటటువంటి వ్యక్తిని ఏమంటారంటే ఫిలోగిని, ఫిలోగైని. ఎందుకని వచ్చింది? ఫిల్ అంటే లవ్, గైని అంటే ఉమెన్. ఫిల్ అంటే లవ్, గైని అంటే ఉమెన్. సో ఏ పర్సన్ హూ లవ్స్ విమెన్ మచ్, fondness towards women, he is called philogeny. Next one who loves men, అంటే మగవాడిని ప్రేమించే వాడిని ఏమంటారు? ఆండ్రో అంటే మేల్, ఫిల్ అంటే లవ్, కనుక ఆండ్రోఫైల్. దట్ మీన్స్ ఏ పర్సన్ హూ లవ్స్ మేల్స్, he is called androphile. One who loves wisdom, ఫిలాసఫీ. మనకి తెలుసు అంటే జ్ఞానాన్ని ప్రేమించేవాడిని ఏమంటాం మనం? ఫిలాసఫర్ అంటాం. జ్ఞానానికి సంబంధించిన అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఫిలాసఫీ అని అంటాం. సాఫీ మీన్స్ నాలెడ్జ్, ఫిలాసఫీ. ఫిల్ అంటే లవ్, లవ్ టువర్డ్స్ నాలెడ్జ్, కనుక ఫిలాసఫీ. అండ్ ఏ పర్సన్ హూ లవ్స్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫిలాసఫర్. అండ్ మిస్ఆండ్రిస్ట్, మిస్ అంటే ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి నెగిటివ్ అర్థం ఇస్తుంది. మిస్, ఎంఐఎస్, మిస్ అంటే నెగిటివ్ మీనింగ్ ఇస్తుంది. మిస్ ఆండ్రిస్ట్, ఆండ్రో ఐ టోల్డ్ యూ మేల్ పర్సన్స్. వన్ హూ హేట్స్ మెన్, ఆ మగవాళ్ళు అంటే పడదు అని అనుకోండి, పురుష ద్వేషి అనుకోండి. ఆ పురుష ద్వేషం ఏమనొచ్చు అంటే ఇంగ్లీష్ లో మిస్ఆండ్రిస్ట్. మరి ఆడవాళ్ళని ద్వేషించే వాళ్ళని స్త్రీ ద్వేషం ఏమనొచ్చు? కింద ఇచ్చేసాడు ఆల్రెడీ చూడండి, మిజోగైనిస్ట్. ఎందుకని మిజోగైనిస్ట్? గైన్ అంటే విమెన్ అని ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పుకున్నాం. మిస్ అంటే ఆపోజిట్ అని చెప్పుకున్నాం, హేట్ ఈ రెండింటిని కలిపేసాం. ఆర్ మ్యాడ్నెస్ ఆర్ అబ్సెషన్ విత్ అపీల్స్, అంటే మగవాళ్ళంటే పిచ్చి బాగా ఉంది అని అనుకోండి, అటువంటి పర్సన్ ఏమంటారంటే ఆండ్రోమానియా. ఆండ్రోమానియా, మానియా అని ఎప్పుడు వర్డ్ వచ్చినా గుర్తుపెట్టుకోండి, మ్యాడ్నెస్, ఆండ్రోమానియా. నెక్స్ట్ వన్ హూ హేట్స్ మ్యాన్ కైండ్, ఇతర మనుషులంటేనే వాడికి అసహ్యం, వాడొక్కడే గొప్ప, ఇతరులు ఎవరిని చూసినా వాడికి కోపం, చికాకు, అసహ్యం అనుకోండి, అలాంటి వాడిని ఏమంటాం? మిజాంథ్రపిస్ట్. ఇది దేనికి ఆపోజిట్ గా కనబడుతుంది? ఏమన్నా చెప్పగలరా? మిజాంథ్రపిస్ట్ దేనికి ఆపోజిట్ వర్డ్ గా కనబడుతుంది? ఇందాక చూసిన ఒక వర్డ్ కి హేట్. చూడండి, వన్ హూ హేట్స్ మ్యాన్ కైండ్, మనుషుల్ని ద్వేషించేవాడిని మిజాంథ్రపిస్ట్ అంటారు అన్నాం. ఇందాక ఒక వర్డ్ చూసాము, ద్వేషించేవాడు ప్రేమించేవాడిని ఏమన్నా? గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫిల్ అని వాడామంటే లవ్, యాంథ్రోప్ అంటే మనుషుల పట్ల ఇంకో మనిషి అందుకని అతడు విరాళాలు ఇస్తాడు, దానం చేస్తాడు. అమ్మా ఎవరో ఉంచారు, మైక్ పెట్టేసి మైక్ క్లోజ్ చేయండి, మ్యూట్ క్లోజ్ చేయండి, రీసౌండింగ్ వస్తుంది. చూడండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వర్డ్స్ ఇవన్నీ. మిజాంథ్రపిస్ట్ మీన్స్ ఏ పర్సన్ హూ హేట్స్ మ్యాన్కైండ్, హీ డజంట్ లైక్ అదర్ మెన్ ఎట్ ఆల్. మనుషులు అంటేనే ద్వేషం, అలాంటి వాడిని ఏమంటాం? మిజాంథ్రపిస్ట్. మనుషులంటే అమిత ప్రేమ, లోకాన్ని అంతటిని ప్రేమిస్తాడు, ఫిలాంథ్రపిస్ట్. సో బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్స్. నెక్స్ట్ వన్ హూ లవ్స్ హిజ్ కంట్రీ, తన దేశాన్ని ప్రేమించేవాడిని తెలుగులో ఏమంటాం మనం? దేశభక్తుడు అంటాం. ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారంటే పేట్రియాట్ అంటాం, పేట్రియాట్. అదే దేశభక్తితో కూడిన అనాలనుకో పేట్రియాటిక్ అంటాం. దేశభక్తి గీతం అనాలి, ఏమనొచ్చు చెప్పండి ఇప్పుడు? దేశభక్తి గీతం,
దేశభక్తిని ప్రబోధించే పాటను ఏమంటారు ఇంగ్లీష్ లో? పేట్రియాటిక్ సాంగ్. పేట్రియాటిక్ సాంగ్. ఇప్పుడు దేశభక్తిని ప్రేరేపించే సినిమాని ఏమనొచ్చు? పేట్రియాటిక్ మూవీ. దట్స్ ఇట్, అంతే. పదాలు ఇలాగే పుడతాయి నాన్న. పేట్రియాటిక్ మూవీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బార్డర్ హిందీ మూవీ, ఆర్ ఈవెన్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో దేర్ ఆర్ గుడ్ మూవీస్. సన్ ఆఫ్ ఏదో సూర్య, నా ఇల్లే ఇండియా, నా ఇల్లా సంథింగ్ ఏదో ఉంది, అల్లు అర్జున్ మూవీ. అండర్స్టాండ్? సో అటువంటివి ఏంటి, దేశభక్తిని గురించి తెలియజెప్పేటటువంటి మూవీస్ అనుకోండి. వాటిని ఏమంటామంటే సింపుల్ గా పేట్రియాటిక్ మూవీస్ అని అంటాం. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది? పేట్రియాట్, దేశభక్తి కలిగి ఉండడాన్ని ఏమంటారంటే పేట్రియాటిజం. చూడండి, ఒక్కటి తెలిస్తే ఎన్ని పదాలు వస్తున్నాయో. పేట్రియాట్ అంటే దేశభక్తుడు, పేట్రియాటిజం దేశభక్తి, పేట్రియాటిక్ దేశభక్తితో కూడిన. అలా లింకేజ్ చేసుకుంటే బోర్డ్ అని వర్డ్స్ వస్తాయి మనకి. తర్వాత సూపర్ పేట్రియాటిజం అన్నాడు అంటే ఎక్సెసివ్ లవ్ ఫర్ వన్స్ కంట్రీ. దట్ మీన్స్ బ్లైండ్ లవ్. నా దేశమే తప్ప ఇంకో దేశం మంచిది కాదు అని అన్నాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సూపర్ పేట్రియాటిజం. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, వన్ హూ హేట్స్ మ్యారేజ్, మిసోగమిస్ట్. మిసోగమిస్ట్, మిస్ అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం ఇందాక ఆల్రెడీ? ఆపోజిట్ అని చెప్పుకున్నాం. మిస్ అంటే హేటింగ్, హేటింగ్ వ్యతిరేకించడం అని చెప్పుకున్నాం. మరి ఇక్కడ మ్యారేజ్ కి సంబంధించిన పార్ట్ ఏదో చెప్పగలరా? ఇక్కడ చూడండి రా, చెప్పండి. ఇక్కడ ఇంకో చూడండి, పైన ఉన్న వన్ హూ హేట్స్ విమెన్ చూపిస్తున్నానా? మిజోగైనిస్ట్ అన్నాను. అంటే ఆడవాళ్ళని చేసే వాళ్ళని మిజోగైనిస్ట్ అంటారు అన్నాను. ఇక్కడేమిచ్చాడు? మ్యారేజ్ ని హేట్ చేసేవాడిని మిజోగమిస్ట్ అంటారు అన్నాడు. అంటే ఇందులో మ్యారేజ్ అని రిఫర్ చేసే పార్టీ ఏది అని అంటారు? గమిస్ట్. గమిస్ట్ అంటే గ్యామస్. గ్యామస్ అంటే మ్యారేజ్. మిజోగమిస్ట్ అంటే, మిజో అంటే ఆపోజింగ్, ఏ పర్సన్ హూ హేట్స్ వ్యతిరేకించేవాడు, ద్వేషించేవాడు, నెగిటివ్ గా చూసేవాడు. దేన్ని నెగిటివ్ గా చూస్తాడు? మిజోగమిస్ట్ అనేవాడు మ్యారేజ్ ని. మిజోగెనిస్ట్ దేని వ్యతిరేకంగా చూస్తాడో? ఆడవాళ్ళని. స్త్రీ ద్వేషి మిజోగైనిస్ట్. ఎందుకని? గైనిక్ అంటే తెలుసు కదమ్మా మీకు కూడాను. ఆడవాళ్ళకి సంబంధించిన డాక్టర్ని ఏమంటాం? గైనికాలజిస్ట్ అంటామా లేదా? స్త్రీల ప్రాబ్లమ్స్ చూసేవాళ్ళని, లేదా స్త్రీలకు ఏమైనా ప్రత్యేకమైన స్త్రీ సంబంధమైనటువంటి మీకు కొన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, అప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం అంటారు? గైనిక్ ప్రాబ్లం అంటారు కదా. సో గైనిక్ అంటే లేడీస్ రిలేటెడ్, విమెన్ రిలేటెడ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. గైనిక్ అని ఎప్పుడు వచ్చినా విమెన్ రిలేటెడ్. గైనకాలజీ స్టడీ అబౌట్ విమెన్. Gynecologist, a person who is expert in treating women's and women's diseases. ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఆవిడ మంచి ఫేమస్ గైనకాలజిస్ట్ తెలుసా అంటే వెంటనే మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే స్త్రీల యొక్క వచ్చేటటువంటి ప్రత్యేకమైన వ్యాధులని వ్యాధులకి ఆ ట్రీట్మెంట్ చేసేటటువంటి స్పెషలిస్ట్ అయిన డాక్టర్ అని మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ మిజోగమిస్ట్ అయింది. వన్ హూ లవ్స్ టు స్పీక్. కొంతమందికి మాట్లాడడం అంటే అమితమైన ఇష్టం ఉంటుంది, మాలాగా. మాకేమో అది కష్టంగా అనిపించినా తప్పనిసరైనటువంటి పని కావచ్చు, అయినా మాట్లాడడం అంటే ఇష్టం ఉంటుంది అనుకోండి. ఎప్పుడు అంటే ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉండే వ్యక్తిని ఏమనొచ్చునంటే లాక్వేషియస్. అంటే అంటాం కదా వసపిట్టలా అవుతూ ఉంటుంది అంటాం, అలాంటి వాడిని ఇంగ్లీష్ లో చక్కగా ఏమనొచ్చు? లాక్వేషియస్. దట్ మీన్స్ దట్ పర్సన్ లవ్స్ టు స్పీక్ అ లాట్. ఎప్పుడు చూసినా మాట్లాడడానికి ముందుకు వస్తారు, మాట్లాడడం అంటే ఇష్టం వారికి. అలాంటి వాడిని ఏమనొచ్చు? షీ ఈజ్ లాక్వేషియస్. అంటే ఏంటి? ఆమెకి మాట్లాడడం అంటే చాలా ఇష్టం. నెక్స్ట్, స్ట్రాంగ్ డీప్ డిస్లైక్.
ఎవరి పట్ల చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న ద్వేషం ఉంటే దాన్ని ఏమంటారంటే యాంటీపతి. యాంటీపతి. అండర్స్టాండ్? నెక్స్ట్ వన్, సైమల్టేనియస్లీ ఎఫెక్టెడ్ బై సిమిలర్ ఫీలింగ్స్. ఒకేసారి మన మనసులో వివిధ రకాల ఫీలింగ్స్ గూడు కట్టుకుని ఉంటాయి. అవతల వ్యక్తి ఏదైనా కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని చూడగానే మనలో ఒక జాలి, దయ, బాధ, అయ్యయ్యో అనేటటువంటి వారికి ఏదైనా సహాయం చేయాలని తప్ప ఎన్ని ఎమోషన్స్ కలిపి వస్తాయి. దాన్ని ఏమంటాం మనం? సింపతి అంటాం. ఇంకొక వర్డ్ చెప్పి ఆపుతాను. మెంటల్లీ ఐడెంటిఫైయింగ్ వన్ సెల్ఫ్ విత్ అదర్ పర్సన్ ఆర్ ఎ థింగ్. అంటే ఇతరుల ప్లేస్ లో మనల్ని పెట్టి ఊహించుకోవడాన్ని ఏమంటారంటే ఎంపతి అంటారు. సింపతికి ఎంపతికి తేడా ఉంది. సింపతి అంటే ఇతరుల బాధల్ని చూసి మనలో ఏవైనా ఎమోషన్స్ కలగడాన్ని, జాలి, దయ కలగడాన్ని సింపతి అంటాం. అవతల వారి ప్లేస్ లో మనల్ని మనం ఊహించుకోవడాన్ని ఎంపతి అంటారు. So today we shall stop here and we shall look at some other words in the next session. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. All of you, please give, Thank you, sir. all of you, please give your attendance in the WhatsApp group immediately. Okay. Okay, sir. Okay, sir.